నమస్తే నా పేరు తేజస్విని బీసీఎన్ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు రాష్ట్రాన్ని తూర్పు తీరానికి ప్రధాన మ్యారిటైమ్ లాజిస్టిక్స్ గేట్వేగా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యమన్న సీఎం చంద్రబాబు పోర్టుల వద్ద పారిశ్రామిక క్లస్టర్లు టౌన్షిప్ల నిర్మాణానికి ప్రణాళికలు ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులకు అందించే మధ్యాహ్న భోజన పథకంలో సరికొత్త సగం సీకే దిన్నే పాఠశాలలో స్మార్ట్ కిచెన్ ను ప్రారంభించిన మంత్రి నారా లోకేష్ టీడీపీకి నిజమైన వారసులెవరో చంద్రబాబును కార్యకర్తలు ప్రశ్నించాలన్న మాజీ మంత్రి శైలజానాథ్ మోసానికి ద్రోహానికి చంద్రబాబు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అని వ్యాఖ్య వానపల్లి వెంకన్నాలయంలో ప్రత్యేక పూజలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శ్రీ స్వామి అమ్మవార్లకు మేల్కొలుపు సేవ ఐశ్వర్యలక్ష్మి హోమం ఆంధ్రప్రదేశ్ ను తూర్పు తీరానికి ప్రధాన మ్యారిటైమ్ లాజిస్టిక్స్ గేట్వేగా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యమని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రంలోని ప్రతి ఓడరేవును జాతీయ అంతర్జాతీయ వాణిజ్యానికి కేంద్రంగా మార్చేందుకు వీలుగా జల, వాయు, రోడ్డు, రైలు మార్గాలను అనుసంధానిస్తూ ఒక సమగ్రమైన కనెక్టివిటీ మాస్టర్ ప్లాన్ రూపొందిస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. రాష్ట్ర భవిష్యత్తును మార్చే ఈ కీలక ప్రణాళికతో ఏపీని దేశంలోనే అగ్రగామి లాజిస్టిక్స్ హబ్ గా నిలబెడతామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. విశాఖలో జీఎఫ్ఎస్టీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఈస్ట్ కోస్ట్ మ్యారిటైమ్ లాజిస్టిక్స్ సమ్మిట్ కు ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రసంగించారు. రాష్ట్రంలో లాజిస్టిక్స్ రంగాన్ని సమూలంగా మార్చేందుకు సమీకృత రవాణా వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయనున్నట్టు ఆయన వెల్లడించారు. Today, if you see, India is moving very fast. Our Honorable Prime Minister is working differently for the last 11 years. If you see, India has grown from 11th place to 4th place. Next year we are going to reach 3rd place. India is having very high ambitions and aspirations. Now we have to lead for next generation reforms. India is having some advantages. Logistics. If you can compare any logistics, one is road logistics, rail, sea, air, all these things we have to connect, and also inland waterways, and also cost effective how to make it, warehousing, even logistics parks, even logistics hubs, dry ports, you name anything, everything we have to work it out. I am very happy today we are discussing, all players are here. We have to take end-to-end solutions. As on today, globally, logistics cost is 8% or 7.5-8%, whereas India is around 13%. Like that, there is a lot of work we have to do together. And also another area, cost optimization of energy. This is another area. In this country, first time I brought power sector reforms. That is around 99. Today, if you see, we are able to produce power in our house, that is rooftop. We are able to produce power in our field. Technology is very, very viable. We can integrate everything. This is where we are working. Green energy, one is solar, one is wind, one is pumped storage, if necessary battery. How to make it green energy, thereby green hydrogen and also ammonia for exports. That is also we are working in a big way. And also product perfection. As I rightly mentioned, India has to go next generation reforms. We are able to use products developed globally. We are able to create some wealth. That is not enough. India has to produce global brands now. For this, every product should be perfect. That perfection is very, very important. We are working in that. And also Swachh Andhra Pradesh, Swachh Bharat.
Honorable Prime Minister asked me to give a report at that time. With all Chief Ministers, I was the convener. We gave that report. Now we are working for circular economy. Even ports, some of our friends have rightly suggested recycling. I want to go circular economy. Net zero is my concept. And also no pollution. That is how we are working in a big way. Finally, deep technology in all walks of life. Technology, even logistics, even ports. I have seen 5 companies. They are all IT companies. Like that, so many things I have seen. I am very happy. This is where today we are all inspiring time. I am using this word for all of us. ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులకు అందించే మధ్యాహ్న భోజన పథకంలో సరికొత్త శకం మొదలైంది. దేశంలోనే తొలిసారిగా కడప జిల్లా కమలాపురం నియోజకవర్గంలోని సీకే దిన్నె మండల పరిషత్ ప్రాథమిక పాఠశాల ఆవరణలో పూర్తి సౌరశక్తితో పనిచేసే సెంట్రలైజ్డ్ అడ్వాన్స్డ్ స్మార్ట్ కిచెన్ ను మంత్రి నారా లోకేష్ లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. 2 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించిన ఈ ఆధునిక వంటశాల ద్వారా వేలాది మంది విద్యార్థులకు పరిశుభ్రమైన రుచికరమైన పౌష్టికాహారాన్ని అందించే బృహత్తర కార్యక్రమానికి ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. ఈ సందర్భంగా సీకే దిన్నెతో పాటు కమలాపురం జమ్మలమడుగు నియోజకవర్గాల్లో 2 చొప్పున కడపలో 1 మొత్తం 5 స్మార్ట్ కిచెన్లను మంత్రి లోకేష్ వర్చువల్ విధానంలో ప్రారంభించారు. టీడీపీ వ్యవస్థాపకుడు స్వర్గీయ ఎన్టీఆర్ కు 30 ఏళ్ల కిందట వెన్నుపోటు పొడిచి ఆయన పదవిని లాక్కుని చంద్రబాబు సీఎంగా బాధ్యతలు స్వీకరించారని మాజీ మంత్రి వైసీపీ సీనియర్ నేత సాకే శైలజానాథ్ మండిపడ్డారు. అనంతపురం వైసీపీ జిల్లా కార్యాలయంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ రాజకీయాల్లోనే అత్యంత నికృష్టమైన ఈ ఘటనను తెలుగుదేశం శ్రేణులందరికీ ఆదర్శంగా కొనియాడుతుండడం ఆశ్చర్యం కలుగుతోందని అన్నారు. దేశంలోనే రాజకీయాల్లో మోసానికి ద్రోహానికి వెన్నుపోటుకు చంద్రబాబు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా అవతరించి 30 ఏళ్లవుతుందని దుయ్యబట్టారు. మొత్తం చంద్రబాబు పాలనా కాలం రాజకీయ జీవితంలో అత్యంత అసమర్థ పాలకుడిగా గొప్ప గుర్తింపును సాధించుకున్నాడని విమర్శించారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు సంపూర్ణ అధికారం చేపట్టి 30 సంవత్సరాలు అయిందని మాట్లాడుకుంటా ఉన్నారు. బహుశా ఆ విధంగా కార్యక్రమాలు కూడా చేస్తూ ఉన్నారేమో. తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు ఆ కార్యక్రమం కూడా చేస్తూ ఉంటారు. పైగా అట్లాగే ఎన్టీఆర్ భరోసా పెన్షన్లు పెంచుతున్నామని కూడా అక్కడ ఇక్కడ పేపర్లో ఫోటోలు టీవీల్లో బొమ్మలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. అయ్యా తెలుగుదేశం పార్టీలోనూ అట్లాగే ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న నందమూరి తారక రామారావు గారు సీనియర్,
వారి అభిమానులంతా ఒక్కసారి గుండెల మీద చేసుకుని ఆలోచించమని చెప్తా ఉన్నారు. రాజకీయంగా ఉన్న వాళ్ళు, రాజకీయేతరులు కానీ. 30 సంవత్సరాల క్రితం ఇదే రోజుల్లో ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి, తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుడు, ఆవిర్భావ వ్యవస్థాపకుడు, తెలుగుదేశం పార్టీ నిర్మించిన వాడు, రాజకీయంగా మాకు అనుకూలమో వ్యతిరేకమో పక్కకు పెడితే అతన్ని వెన్నుపోటు పొడిచి తన కుటుంబ సభ్యుల చేతనే అతనికి ద్రోహం చేయించి ఈనాటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు రామారావు గారికి వెన్నుపోటు పొడిచి పదవి నుంచి లాగేసి వైస్రాయ్ హోటల్ దగ్గర చెప్పులు రాళ్ళు విసిరేసి, కోడిగుడ్లు విసిరేసి, చివరికి మానసిక వ్యధతో, అవమాన భారంతో ఈ లోకం నుంచి నిష్క్రమించడానికి కారణం ఆనాటి సంఘటన కాదా? ఆ సంఘటనకి మూల కారకుడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు కాదా అని మీరు ఆలోచించుకోవాలి. అసలు చంద్రబాబు నాయుడు గారు నాయకత్వంలోని ఈ పార్టీ అసలు తెలుగుదేశం పార్టీనా అని మీరు ఆలోచించుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆనాటి రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఈ రాష్ట్రంలో ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రవేశపెట్టిన ₹2 కిలో బియ్యం, సంపూర్ణ మద్యపాన నిషేధం, ఆ వెన్నుపోటు పొడిచి రామారావు గారిని కుర్చీలోంచి లాగేసి ఆఖరి కోడిగుడ్లతోనూ చెప్పులతోనూ సత్కారం చేసిన తర్వాత అసెంబ్లీలో నేను మాట్లాడతా అంటే కూడా మాట్లాడడానికి అవకాశం ఇవ్వకుండా మెడబట్టి బయటికి గెంటేసిన నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి అధికారంలో ఉన్న పార్టీ వాళ్ళంతా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ రోజున ఏమయ్యాయి వాటికి? వస్తేనే పేద ప్రజలకి కడుపార అన్నం పెట్టాలనుకున్న ఆనాటి ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని పక్కకు పెడుతూ బహుశా ₹5.5 5.90 బియ్యం రేటు పెంచిన సంగతిని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాం. మళ్ళీ తదనంతరం రాజశేఖర రెడ్డి గారి రెజిమ్ వచ్చిన తర్వాత అన్ని పునరుద్ధరించాం. అదే కొనసాగింపుగా కనీసం ₹1 బియ్యం అని కూడా వారి దగ్గర తెచ్చిన కార్యక్రమాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం. కానీ రామారావు పేరు చెప్పుకున్న చంద్రబాబు నాయుడు మీ పార్టీ నాయకునికి, మీ పార్టీ యొక్క సృష్టికర్తకు మోసం చేసి, ద్రోహం చేసి, వెన్నుపోటు పొడిచిన తర్వాత అతని పథకాన్ని లేకుండా చేసే సంగతి మీకు గుర్తుకుందా అని అడుగుతా ఉన్నానే. సంపూర్ణ మద్య నిషేధం జరగాలని కళ్ళగన్న స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు గారి కళ ఎక్కడైనా మిగిలుందా అని రోడ్లోకి వెళ్తే ఉన్న వేలాది బెల్ట్ షాపులు, అట్లాగే ప్రతి బాటిల్ పైన ₹10కో ₹20కో కక్కుర్తిపడే మీ పార్టీ నాయకులు తప్ప మీకు ఎవరైనా కనిపిస్తున్నారని అడుగుతా ఉన్నాం మేము. కనుక ఈనాడు మీరు రాజకీయంగా లాభం కాబట్టి, రాజకీయంగా బతకలేరు కాబట్టి కేవలం రామారావు గారిని కరివేపాకులా వాడుకుంటున్నారన్న విషయాన్ని మీరు ఆలోచించారా అడుగుతా ఉన్నాం. నిజంగా రామారావు గారి పట్ల నిబద్ధత ఉంటే, రామారావు గారి యొక్క ఆశయాల పట్ల మీకు నమ్మకం ఉంటే ఈరోజు మీరు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని నిలదీయాలి. ఈ పార్టీకి అసలు వారసులు ఎవరు అని. కోనసీమ తిరుమలగా వర్ధిల్లుతున్న వాడపల్లి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో బుధవారం ప్రత్యేక పూజలు వైభవంగా నిర్వహించారు. మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శ్రీ స్వామి అమ్మవార్లకు మేల్కొలుపు సేవ నిర్వహించిన అనంతరం ఐశ్వర్యలక్ష్మి హోమాన్ని జరిపించారు. అర్చకులు శ్రీ స్వామి అమ్మవార్ల వసంత మండపంలో అష్టోత్తర పూజలు నిర్వహించగా ప్రత్యేక అలంకరణలో ఉన్న స్వామిని దర్శించుకుని భక్తులు తరించిపోయారు. ओम समुद्रवनयाय नमः, ओम जयाय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम देवी भद्रवाण्ये नमः, ओम नवदुर्गाय नमः, ओम महाकाल्ये नमः, ओम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकाय नमः, परेश्वर्ये नमः, ओम श्रीये नमः, दुत्ये नमः, भौत्ये नमः, भौष्टे नमः, क्योन्ये नमः, मध्ये नमः, ओम श्री भुजनेन्द्र श्री वेंकटेश्वर स्वामी మంగళం అంతా కూడా హారతి కలగడమా గోవింద గోవింద
గోవింద గోవింద గోవింద గోవింద నారాయణాయేతి యతయ్యమభావివ కరణ్యాసం తదతోయ ద్వాదశాక్షర విద్యే నకారం శిఖయాదిశే ఏకారం నేత్రయోర్యః నకారం సవిసర్గం షణం తంగత సర్వరేషు వినిర్విశే ఓం విష్ణవే నమః. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.